میرے عزیزوں، آج ہم بہت کچھ سیکھیں گے اور خدا کا کلام آج ہمیں بتائے گا کہ انسان جب کوئی بھی خطا یا غلطی کرتا ہے تو اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس غلطی، خطا یا اچھائی یا بہت نیکی کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا۔ انسان ہمیشہ اس انجام سے انجان ہوتا ہے اور نا واقف ہوتا ہے، اور انسان نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو یسعیاہ کی کتاب اور اس کا 14 باب اور اس کی 12-13 آیات پڑھیں گے، اور اس کے آگے 14 بھی ہے، اور ہم شروع کریں گے 14 آیات سے۔ 14 کی 14 پہلے ہم 12 آیات سے پڑھیں گے یہ، اور ہماری جو آخری آیات ہوگی وہ 14 ہوگی۔ سنیے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا۔ اب جو دل میں کہنے والی بات ہے، آگے سے جو بات شروع ہوگی وہ ابلیس کی شروع ہوگی، جو اپنے انجام سے ناواقف ہے اور ایسی باتیں اپنے منہ سے نکال رہا ہے۔ تو سنیے، لکھا ہے، تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اونچا چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا۔ میں یہاں پر ہر بات پر ابلیس نے کہا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا، میں آسمان میں اپنا گھر بنا لوں گا، آسمان سے بھی اونچا چڑھ جاؤں گا اور ستاروں سے بھی اونچا اپنا تخت بناؤں گا۔ آگے سے جواب کیا آتا ہے، ذرا یہ سنیے۔ لیکن تو پاتال کے گھڑے کی تہ میں اتر جائے گا۔ ہاللیلویا۔ جواب کیا ملا ہے کہ تو پاتال کی تہ میں، گھڑے میں گر جائے گا۔ اسے اپنے انجام کا نہیں پتا، اور ہر بات میں اور آگے لکھا تو۔ جو اپنے آپ کو میں کرتے ہیں ان کو آگے سے جواب ملتا ہے تو، اور لکھا ہے تو پاتال کے گھڑے کی تہ میں اتر جائے گا۔ کس انسان کو انسان تو نہیں کہہ سکتے، یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت، اور جیسے یہ چلتا پھرتا تھا اسی طرح اس کے پروں میں سے ساز نکلتا تھا، اور یہ موسیقی اور جتنے بھی فرشتے تھے جو حمد کرتے تھے، یہ ان کا لیڈر تھا، ابلیس ان کا لیڈر تھا۔ بڑا خوبصورت گانا، بڑا خوبصورت اپنے ہی اندر، اس کے اندر خدا نے ساز بر رکھا تھا، لیکن یہ اپنے انجام سے ناواقف تھا، اور اس کے دل میں آیا، میں یہ کر دوں گا۔ یہاں پر 5 مرتبہ اس نے کہا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کر دوں گا۔ کبھی کبھی ہم بھی بہت سارے ایسے منصوبے بنا لیتے ہیں جن کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور ہم اس انجام سے کیا ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں۔ ایک بچی پہاڑ پر چڑھ رہی تھی اور اس کے ساتھ چھوٹا سا سانپ بھی تھا۔ سانپ نے کہا کہ مجھے اٹھا لے، میں تھک جاؤں گا، اور مجھے اپنے بیگ میں ڈال لے۔ اس نے کہا نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ اس نے کہا مجھے اٹھا لے، اپنے بیگ میں ڈال لے، میں تھک جاؤں گا۔ اس نے کہا میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ آخر کار اس نے برگلایا، پھسلایا اور اسے مائل کر دیا، یعنی اس کو منا لیا۔ وہ بچی اس کی باتوں میں آ گئی، اس نے سانپ کو اپنے بیگ میں رکھ لیا اور چلنا شروع ہو گیا۔
اور کیا ہوا کہ سانپ نے اسے کاٹ لیا، سانپ نے اسے کاٹ لیا۔ جب اس نے بچے نے کہا کہ میں نے تجھے اٹھایا اور اپنے بیگ میں رکھا اور تو نے مجھے کاٹ لیا، اور آگے سے سانپ نے کہا تجھے نہیں پتا میں کاٹنے والا ہوں۔ ہاللیلویا۔ کبھی کبھی ہم نہیں جانتے اپنے انجام سے، ہم نہیں سمجھتے کہ شاید جو کچھ کرنے کو ہے اس کا انجام برا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بندے کا بہت بڑا باغ تھا اور اتنا خوبصورت، نہایت ہی خوبصورت باغ تھا، اور اس بندے نے کیا کیا، اس کو سجایا بنایا، اور ایک بادشاہ کو وہ باغ پسند آ گیا، ایک بادشاہ کو وہ باغ پسند آ گیا۔ جب بادشاہ کو وہ باغ پسند آیا تو اس بادشاہ نے اپنی بیوی کے یہ صلاح لی کہ اب کیا کریں، یہ باغ مجھے بہت پسند آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ میرے بالکل گھر کے ساتھ ملتا ہے، یہ مجھے مل جائے، میں جا کر اس مالک سے بات کروں گا۔ بادشاہ اس باغ کے مالک کے پاس گیا اور جا کر بات کی اور کہا کہ تیرا باغ بڑا خوبصورت ہے، ابھی نقدی لے، ابھی پیسہ لے، میں اس سے بڑھ کر تجھے قیمت دوں گا، یہ باغ میرے محل کو لگتا ہے، یہ باغ مجھے دے۔ لیکن اس مالک نے کہا یہ میرے پرکھوں کا باغ ہے، میں یہ نہیں دے سکتا، یہ میرے باپ دادا کا ہے، یہ میری میراث ہے، میں اسے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں اس کی دگنی تگنی چگنی قیمت دوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جا کر بڑا رنجیدہ ہوا، دکھی ہوا، ایک بادشاہ تھا، اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی سے درخواست کی، اور بیوی نے اس کو ایک غلط صلاح دی۔ اس نے کہا یہ سیدھی طرح نہیں مانے گا، کیوں نہ ہم اس کو مروا دیں، اور کیا کریں کہ ہم اس پر الزام لگائیں گے کہ اس نے خدا اور بادشاہ پر کیا کی ہے، لعنت کی ہے۔ جب یہ الزام اس پر لگا تو لوگوں نے اس کو سنسار کیا، مار دیا۔ جب وہ مر گیا اور اس کے کھیت پر کیا کیا، اس کے باغ پر کیا کیا، قبضہ کر لیا، اس دونوں میاں بیوی نے قبضہ کر لیا۔ جب قبضہ کر لیا تو وہ آدمی جو مالک تھا وہ مر گیا، اور کیا ہوا کہ کتوں نے آ کر اس کا خون چاٹنا شروع کر دیا۔ پھر یہ بات خدا تک پہنچ گئی، خدا دیکھ رہا تھا، اور کیا ہوا، خدا نے اپنے ایک نبی کو بھیجا، نبی کو بھیجا، اور نبی کے ہاتھ یہ میسج بھیجا کہ جا اور اس بادشاہ سے کہہ، اور بادشاہ کا نام ہے اخیب بادشاہ، بادشاہ سے کہہ کہ جو تو نے کام کیا اچھا نہیں کیا، اب فکر نہ کر، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جن کتوں نے نابوت، مالک کا نام ہے نابوت، جس کا باغ ہے اس کا نام ہے نابوت، جن لوگوں نے نابوت کا خون چاٹا ہے کتوں نے، وہی کتے اب تیرا لہو چاٹیں گے، اور نہ کہ صرف تیرا بلکہ اب تیرے گھر میں جو کوئی مرے گا، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، اور جو کوئی تیرے گھر میں مرے گا اس کا خون جو ہے وہ کتے ہی چاٹیں گے۔ اب یہ لعنت تیری نسل در نسل رہے گی۔ اس بات پر اخیب بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اپنے انجام سے تو ناواقف تھا، قبضہ تو کر لیا، زمین تو لے لی، باغ تو لے لیا، لیکن یہ سب کچھ اس نے اپنی بیوی ایزابل کے مشورے پر کیا۔ جب ایسا ہوا، اسے اس بات کا خدا کے نبی ایلیا نے یہ سب باتیں بتائی، تو اس نے کیا کیا، فوراً اپنے آپ کو خاکسار کر دیا، رونے لگا، ٹاٹ پر ہی لیٹنے لگا، ٹاٹ پر ہی اس نے ٹاٹ کو ہی اوڑھ دیا، اور اس نے گرازاری کی، روزہ رکھا، اور خدا کا کلام جب وہ خاکسار ہوا، لکھا ہے کہ وہ دبے پاؤں چلنا شروع ہو گیا۔ وہ بادشاہ اخیب جس نے کیا کیا، اس مالک کا خون کیا، اور کتوں نے آ کے اس کا خون چاٹا نبات کا، تو کیا لکھا ہے کہ جب یہ باتیں اخیب کو پتا چلی، یہ بادشاہ تھا سامریہ کا بادشاہ، جب اس کو پتا چلا تو یہ خاکسار ہو گیا، گلے میں ایک ٹاٹ پہن لیا، ٹاٹ ہی اوڑھ دیا، سر پر راکھ ڈالی، بڑا خاکسار کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، اور وہ جھک کر دبے پاؤں چلنا شروع ہو گیا۔ دبے پاؤں انسان کب چلتا ہے؟ کوئی ہے آئیڈیا آپ کو؟ دبے پاؤں انسان تب چلتا ہے جب اس کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ شاید
یہ شخص پہلے چھاتی چوڑی کر کے چلتا ہو. آج بھی بہت سارے لوگ جو اپنے انجام سے واقف ہیں وہ چھاتی چوڑی کر کے چلتے ہیں. اور لکھا ہے پہلی سلاطین 21 باب اور اس کی 27 آیات کے اندر کہ جب اخیب نے یہ باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے تن پر ٹاٹ ڈالا, روزہ رکھا اور ٹاٹ ہی میں لپٹنے اور دبے پاؤں چلنا شروع ہو گیا. دبے پاؤں چلنا شروع ہو گیا. یہ پہلا سلاطین 21 باب. جب دبے پاؤں چلنا شروع ہو گیا تو پھر خدا نے اپنے نبی کو بھیجا. نبی کون ہے؟ ایلیا نبی. اور تب خداوند کا یہ کلام ایلیا تشبیہ پر نازل ہوا کہ تو دیکھتا ہے. اب خدا ایلیا سے ہم کلام ہو رہا ہے اور خدا ایلیا سے کہہ رہا ہے کیا تو دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا. کتنے کتنے بڑے گناہ ہیں, کتنا کتنا گندا اور برا انجام ہے جس سے خدا اپنا رخ موڑ دیتا ہے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے کوئی بات نہیں؟ اب یہاں پر خدا مخاطب ہے ایلیا سے, اور ایلیا سے کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھ تو اب دیکھتا ہے کہ اخیب میرے حضور کیسا خاکسار بن گیا ہے. بس چونکہ وہ میرے حضور خاکسار بن گیا ہے اس لیے میں بھی اس کے ایام میں بلا نازل نہیں کروں گا. ہاللیلویا. میں بلا نازل نہیں کروں گا. حالانکہ اسی خدا نے تو اس کے خاندان کو یہ لعنت دے دی ہے کہ نہ کہ صرف تو پتا ہے کبھی کبھی برے لوگوں کے ساتھ گھر کے اچھے لوگ بھی ذلیل ہو جاتے ہیں. ہے یا ایسا نہیں؟ ہاں, برے لوگوں کے ساتھ گھر کے اچھے لوگ بھی ذلیل ہو جاتے ہیں. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اخیب گناہ تے تو کتا خون تیرے جننے کاتے لوگ مرن گے انہاں دا خون کتے چٹن گے, کتے کھائیں گے. کتنی بڑی بات ہے, کتنا سخت انجام ہے یہ. اور پھر بعد میں جب وہ خاکسار ہوا تو خدا نے اس کے گناہ کو کیا کیا؟ اس کے گناہ کو کیا کیا؟ معاف کب کیا؟ جب وہ چھاتی چوڑی کر کے نہیں بلکہ جھکا کر دبے پاؤں چلنا شروع ہو گیا. احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا. تو آئیں جو اس ٹاپک میں مین ہے, جو آیات مین ہے وہ زبور 39 ہے. وہ میرے ساتھ نکالیے تاکہ ہم سب آیات کو پڑھیں گے. ایک بندہ دعا کر رہا ہے, ایک بندہ درخواست کر رہا ہے, ایک بندہ منت کر رہا ہے, ایک بندہ اپیل کر رہا ہے. آج آپ کو بھی کرنی ہے. اگر آپ کسی غلط منصوبے کا شکار ہیں تو فوراً توبہ کیجیے. تو آئیے زبور 39 اور اس کی 4 آیات پڑھیں گے. اے خداوند ایسا کر کے میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں, اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد ہی کیا ہے. میں جان لوں کہ میں کیسا فانی ہوں. میرے پیچھے پڑھیے اس آیات کو, بڑی مبارک آیات ہے. اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں, اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میعاد ہی کیا ہے. میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں. آمین. دیکھیے خدا کا بندہ کس طرح سے خدا کے حضور منت کر رہا ہے. خدا کا کلام 2 کرنتھیوں پہلا کرنتھیوس کا 2 باب اور 9 آیات کے اندر پتہ ہے خدا نے آپ کے لیے کتنی برکتیں رکھی ہیں, کتنی نعمتیں رکھ رکھی ہیں, کتنی خدا نے ہمارے لیے اچھی سے اچھی چیزیں. سنیے کیا کہہ رکھا ہے خدا نے آپ کے لیے. پہلا کرنتھیوں 2 باب 9 آیات لکھا ہے کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ آدمی کے دل میں آئی, وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر. یہ بات دیکھا, جو اچھی بات لگی اس کے لیے زوردار تالیاں ملیں گی.
मिलेंगे। बस हर वक्त इंसान तो कहता है बस कहीं ना कहीं से आता रहे, मिलता है। अब जो चीजें आपने ना देखी हैं, ना सुनी हैं, और ना ही कभी आपके दिल में आई, दुनिया की तो हर चीज आपने देखी है, हर काम आपने सुना है, दिल में हर ख्वाहिश रखी है, पर ऐसी जो ख्वाहिश अभी तक आपके दिल में आई ही नहीं, ऐसी चीजें जो आपने देखी नहीं, ऐसी बातें जो आपके कानों ने सुनी नहीं, वो आसमान पर आप सबके लिए तैयार है। हालेलुया। बशर्ते कि जब हमारे कामों का अंजाम ही बुरा होने वाला है, तो फिर हम कैसे इन चीजों को देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि ऐ मेरे खुदा ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से, इस आयत को दिल में ले लीजिए। आज अपने गाल की कैंठी बना लो, अपने गर्दन तवीत बना लो, क्या खुदा ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। कभी कभी इंसान कोई गलती गुनाह करने से पहले सोच लेता है ना भाई ऐसा अंजाम जड़ा बड़ा बुरा है, ऐसा मैं नहीं करूंगा, ऐसा मैं नहीं करूंगी, वरना इसका अंजाम मेरे लिए बुरा हो सकता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो कहते हैं मैं क्या हूं, मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो फानी हूं। जरा मुंह इधर करके बैठो, ते उधर कट दिया जाएगा, इधर सीधे होकर बैठिए प्लीज, सीधे होकर बैठिए, सीधे होकर बैठिए, कुछ भी हो आप सीधे होकर बैठिए, आप भी छोटे अपनी लाइन सीधी करो। हालेलुया। ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। मैं क्या हूं, मेरी उम्र ही क्या है, ऐ खुदा मैं फानी हूं, फानी चीज हूं, आम हूं, आने जाने वाला हूं। इंसान आता और जाता है, क्या हमारी मियाद है, लेकिन मियाद तब कायम होती है जब हम खुदावंद यीशु मसीह में जन्म लेते हैं। हालेलुया। मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। एक बंदा हमारे पास आया और कहने लगा कि बहुत बड़ा काम है आपने ऐसे दुआ करनी। मैंने कहा ये तो आप बहुत गोलमाल करते हैं, ऐसा नहीं मैं करूंगी, नहीं आप प्लीज दुआ कीजिए। मैं कहा आपको पता है जब इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। उसने कहा बाजी छड्डो बड़ा। मैं कहा नहीं, मुझे आप बताएं इसका अंजाम बुरा हो सकता है, मैं खुदा की खातमा अगर नहीं बताऊंगी और आपके लिए दुआ करती जाऊंगी तो उसका जो अजर है वो मुझे भी मिल सकता है, वो अच्छा या गलत है ये तो खुदा को पता है, पर ये गोलमाल है। कहने लगे बाजी करो। मैं कहा आपका एक दिन हिसाब भी होगा। तो उसने आगे से पता क्या किया, मुझे एक सॉन्ग सुना दिया, मैडम नूरजहां का एक सॉन्ग सुना दिया। कहते हैं थे असी भी खराब इत्थे सारे ने खराब, जदों होवेगा हिसाब उदों वेख लवांगे। हालेलुया। मैं बड़ा है, मैं क्या आप चाहते हैं कि सारी दुनिया भाड़ में जाए और आप भी भाड़ में जाए, तो आप जाएं भाड़ में, हम आपके लिए दुआ नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा गलत काम है। जब इंसान पता है इंसान को कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, खुदावंद यीशु मसीह ने किसके लिए जान दी, वाटे ले ली किन्ना वास्ते, आप गुनाहगार, आप गुनाहगार थे। इंसान गुनाह में पैदा हुआ और गुनाहगार है। इंसान ने गुनाह किया और गुनाह के वसीला से क्या आई, मौत आई। खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहगारों के लिए आया है। हालेलुया। अब गुनाहगार इस बात को तस्लीम नहीं करता, खुदा ने तो गुनाहगार के लिए जान दी, तो अब गुनाहगार इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा। जैसे पीके में आमिर खान कहता है मुझे क्या पता 2021 का या 22 का, मैं तो अभी आया। अब गुनाहगार इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा बताइए। सख्त कलाम है ना, बाजी समीना तो वैसे भी मशहूर है, सख्त कलाम है, क्या करूं पर दूंगी, ऐसी ही रहूंगी जैसी हूं। हालेलुया। अब गुनाहगार इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा, तो खुदा क्या करे, उसको पता है मेरा अंजाम गलत है। मैं कहा बहुत गलत है काम, कहता कोई बात नहीं, जितने सारे मरण के सी से, तो फिर जहन्नम की जगह में आई, तो फिर जहन्नम में तो पहले भूख के इतना ज्यादा, हाँ कुछ तो जहन्नम की दीवार पर बैठे हुए, कहते इधर आना जगह नहीं, हाँ तो क्या करें, फिर भी जहन्नम में जाना है। रूह अब इस तंग होकर सड़न मरन लिया, तो तू पीछे हो गया, तू पीछे हो, क्या करे, चलना है, और तो कुछ नहीं वहां पे चाह रहा। अब गुनाहगार इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा
کہ خدا میرے لیے آیا تو اس میں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ پھر اس کا انجام تو برا۔ ایک گھر میں گئی آج سے کچھ سال پہلے، شادی والا گھر تھا، بڑا ہی اچھا ارینجمنٹ تھا، دیکھا پرے کے لیے باجی اسی دن پرے کرائیں گے، میں کہا اوکے ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، ہم پوری فیملی گئے وہاں پر جا کے بیٹھے، ٹیبلوں کو دیکھ کے تو مجھے سکون ملا، کھانا اچھا ہی ہوگا، لیکن کھانا بہت لیٹ ملا۔ پرے کی، کافی پرے کی، لوگ بھی آ گئے، دولہے والے بھی آ گئے، سب بیٹھ گئے، کھانا ابھی نہیں ہوا تھا، ابھی پرے ہی ہوئی تھی۔ پرے ہوئی، اس کے بعد جب ہم نے دعا ختم کی بیٹھ گئے، انہوں نے فوراً کھانا لگا دیا، ہم بھی کھانا شروع ہو گئے، کھانے کے بغیر تو نہیں آ سکتے تھے۔ اب وہاں پہ کھانا کھایا تو ابھی دعا ختم ہوئی تو ڈی جے پہ کیا لگ گیا؟ پنگا نہ لے میرے نال، پنگا نہ لے میرے نال، یہ بار بار گانا وہی لگائے، اور مجھے اس بات پر غیرت آئی، مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ خدایا میں نے اس گھر میں دعا کیوں کی؟ وہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف تو میں ہوں جو اس گھر میں نے پرے کی۔ پھر بھی میں اس بات کو لے کر بڑا دل رنجیدہ ہوا، گھر آگے دل میں دکھی رہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مالک جس نے اپنے گھر میں بیٹی کی شادی رکھی وہ ہمارے پاس آئے اور آ کر کہنے لگا، میں نے کہا سب اچھا ہوا؟ کہنا ہاں باجی اچھا تو بہت ہوا، جو پہلے لوگ آئے تھے اور پہلے براتی جو تھے آپ کے ساتھ وہ تو پیٹ بھر کے کھا گئے، لیکن جب دوسرا جیسے ہم لوگ شریکہ بولتے ہیں نا، تب جب وہ لوگ آئے تو ساڑھے دیکھا جی کھانا ہی کوئی نہ، کھانا ہی مک گیا، کیا کرتے باجی؟ بڑی شرمندگی اٹھانی پئی باجی، کچھ لوگ بولتے گئے، کچھ لوگ بھوکے چلے گئے، کچھ ہمیں پیسے بھی نہیں دے کے گئے، وہ جو پنجابی میں بولتے ہیں نیوندرا، دیکھا آپ کو کتنا یاد ہے، آپ بھی نہیں لگنا لے کے آتے کتاب، وہ بھی نہیں دے کے گئے باجی، سب چلے گئے۔ تو میں نے کہا مجھے یاد آیا، اس لیے وہ لڑکی بار بار گانے میں کہہ رہی تھی پنگا نال ہے، پنگا نال ہے، پنگا نال ہے، انجام کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ پہلے جب تم نے خدا کی عبادت کروائی تو تمہاری برکت بڑھی، جب یہ تم نے شیطان کو درجہ دیا تمہاری دیکھیں خالی ہوگی۔ اس لیے یاد رکھے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کا انجام برا ہو، جس کا انجام برا ہو۔ اے خدا مجھے میرے انجام سے واقف کر دے۔ آپ میرے ساتھ رہا کریں، بولا کریں کہ اے خدا مجھے میرے انجام سے واقف کر دے، واقف کر دے، کیونکہ میں فانی ہوں اور میری عمر کی میعاد ہی کیا ہے؟ زبور 37 اور 37 آیات۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے انجام کا ڈر نہیں لگتا، کبھی کبھی ہمیں اپنے انجام کا ڈر جو دل آندہ کرنے ہیں، لوگ گھبراتے جا کے بیٹھے ہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا کی حال ہونا ہے۔ خدا یوسیا کی کتاب میں کہتا ہے جو قبروں پر بیٹھتے ہیں مجھے غصہ دلاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، خدا ہی کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، آپ یوسیا کی کتاب پڑھیں، جو قبروں پر بیٹھتے ہیں وہ مجھے غصہ دلاتے ہیں۔ جنہیں دعا کر کے تے کسی اور پاسے بھی جاندے نے وہ بھی خدا نو غصہ دلاتے ہیں۔ پتہ کیا کیا ان کے بارے میں خدا نے کہا ہے؟ ابھی حال ہی میں پرے ہوئی، پھر ان بعد انہوں نے ایسا کام کر دیا خدا بھی ناراض ہو گیا۔ کیا کریں ہم، کیا کریں؟ ساڈے کو محنت کرواندے نے تے پٹھے کام اندروں اندر آپ کر دیں، پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں پھر اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے، ہم کیوں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ پھر جھک جاتے ہیں، خداوند تیری مرضی اسی کی کر سکتے ہیں۔ اب ایک بہن میرے پاس آئی، میں نے یہ ریل باتیں ہیں بالکل اوریجنل، سنی سنائی نہیں ہے، یہ میری اپنی زندگی ذاتی بات نہ کرتی ہوں۔ میرے سے دعا کروا کے گئی، بعد میں جا کے مجھے پتا چلا کہ وہ کہیں اور بھی گئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو بلوایا، میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ میرے پاس آئے، پھر آپ نے کہیں دم چاڑے کے پاس والے کے پاس بھی گئے، کہتی باجی گل سنو، غصہ نہ کرو، وہ بھی رب دے بنائے ہوئے تھے۔ میں کہا وہ بھی رب دے بنائے ہوئے ہیں؟ کہتی ہاں وہ بھی رب دے بنائے ہوئے ہیں۔ میں کہا وہ رب کے تو بنائے ہوئے لیکن ان کا غلط طریقہ ہے۔ کہتی نہیں وہ بھی رب کا ہی نہ لیندے نے باجی، وہ بھی رب وغیرہ نے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا حنا کتنی بار گئی تھی خدا کے گھر میں؟ پتہ ہے آپ کو، کوئی آئیڈیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ہر سال بسال حنا خدا کی بارگاہ میں جاتی، خدا کی حضوری میں جاتی، خدا کی عبادت کرتی، روتی، لیکن حنا کو برکت نہیں ملی جب تک ایلی نے دعا نہیں دی۔ ہاللیلویہ۔ ایلی کون ہے؟
एली खुदा का खादिम है, एली खुदा का नबी है, एली काहिन है, एली पास्टर है, एली खुदा का बंदा है जो कह दिया सो जा बेटी, आज रात ही तुझ पर फजल होगा, तू मामला होगी, तुझे बच्चा होगा, तुझे बेटा होगा। हन्ना भी तो खुदा दी बंदी सी, फिर अपने आप को क्यों ना औलाद ले सकी? हालेलुया। क्या हन्ना खुदा की बंदी नहीं थी? तो फिर हन्ना ले लेती, लेकिन तब तक ना हुआ जब तक खुदा के नबी ने, खुदा के काहिन ने, खुदा के एली ने उसे दुआ ना दी, पास्टर ने दुआ ना दी। वो होते हैं खुदा के बंदे। हन्ना भी तो खुदा दी बंदी सी ना, अपने आप से तो बच्चा ना पैदा कर सकी। सभी खुदा के बंदे हैं। मेरे पास में क्या, मैंने उनको बोला क्या लेने आए हो, जाओ फिर उन्हें बोली, अगर वो खुदा के बंदे हैं। और लिखा है यूसाया 42 के अंदर, जरा सुनिए खुदा क्या कह रहा है, जरा कान खोल कर। यूसाया 42 और उसकी 8 आयत। जी बेटा जरा पढ़ें, यूसाया 42 और उसकी 8 आयत। जी। यहोवा मैं हूँ, यहोवा मैं हूँ। दूसरे जना लबो यहोवा नो, वो कह रहा दूसरों में ना ढूंढो, मत कहो हर बंदे ने तुसी रब ना मना देंदे हो, हर बंदे ने तुसी रब ना मना देंदे हो, लेकिन यहाँ पर वो खुद कुछ कह रहा है। जी। यहोवा मैं हूँ, यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए, जिन्होंने तुसी दे देंदे हो, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूंगा। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हम्द किसी खोदी हुई मूर्त या बाबे फकीर के लिए नहीं रखूंगा। हालेलुया। यहोवा मेरा नाम है और मैं ही खुदावंद हूं। मैं यहोवा हूं, मैं मुहैया करूंगा। क्यों ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? क्यों दो कश्तियां दे विच पैर रखे? साउल के बारे में पता है आपको? साउल बादशाह, पहला इस्राएल का पहला बादशाह साउल, खुदा ने उन्हें बादशाह बनाया, अपने बाप के गधे ढूंढने गया, खुदा ने तख्ते शाही की गद्दी पे बैठा दिया। हालेलुया। ये चीजें लेकर सारी खुदा से बादशाह बन गया। बादशाह बन के दिन में पोशाक पानी क्या खूबसूरत। आपको पता है बादशाह की जो पोशाक होती है ना, उस पर हीरे जड़े होते हैं। अब नहीं होते, पहले जमाने में ऐसी पोशाक बनती थी, हीरे मोती सोना और पता नहीं क्या क्या, जरकून और भी सुलेमानी पत्थर, ऐसे ऐसे अजीब कीमती पत्थर उनकी पोशाक पर होते थे। और उसने क्या किया कि दिन को उसने पोशाक में रहना है, तो रात को उसने उसी पोशाक को उतार के ना एक जादूगर के पास चले जाना है। जादूगर के पास जाता था, रात को वो जादूगर के पास जाता। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो ये पहला शमूएल 28 बाब 8 आयत के अंदर है, इसको नोट कर लीजिए। पहला शमूएल 28 बाब 8 आयत नोट कर लीजिए। जब वो जाता तो खुदा को इस बात का पता चल गया, खुदा ने उस पर एक जिम्मेदारी लगाई। खुदा ने कहा कि इस तरह कर ये काम तू निस्तो नाबूद कर दे, ये तेरी जिम्मेदारी है। तो उसने क्या किया कि ये जिम्मेदारी आधी निभाई और आधी ना निभाई। उसको नहीं पता कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका अंजाम मेरे घर के लिए, मेरे बेटों के लिए, मेरी बेटियों के लिए या मेरे लिए बुरा भी हो सकता है। अगर हम पढ़े पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 22 आयत, क्या लिखा है? पहला शमूएल 15 बाब और उसकी 22 आयत। चीज पढ़िए बेटा। देख फरमा बरदारी कुर्बानी से, देख फरमा बरदारी कुर्बानी से। फरमा बरदारी आपको कोई कुछ नहीं सिबा करना पड़ेगा, कोई बकरा, कोई मेंढा, कोई बैल, आपको सिबा परेशान मत होइए। कोई बैल, कोई बकरा, कोई सिबा आपको नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा? फरमा बरदारी। देख पढ़े बेटा। और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। हाँ, खुदा की बात मानना इन सबों से बेहतर है। जी, क्योंकि बगावत और जादूगिरी बराबर है। क्योंकि बगावत, जब आप किसी ऐसे जादूगिरों के पास या उल्टे सीधे काम करते जिसका अंजाम बुरा होता है, तो खुदा कहता तुम मेरे साथ बगावत करते हो। क्या करते हो? बगावत करते हो। बगावत ऐसी है जैसी
पढ़े। और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश। जैसे बुतों और मूर्तों की प्रस्तिश। इनका अंजाम तुम नहीं जानते। तुमने खुदा के हुक्म की फरमाबरदारी नहीं की, इसका अंजाम तुम नहीं जानते। तुमने खुदा की बात को नहीं माना, इसका अंजाम तुम नहीं जानते। तुमने बुराई पे बुराई की, तुमने बदी पे बदी की, तुमने अपनी ऐश इशरत को आगे रखा, पर तुमने आने वाले अंजाम को नहीं देखा। अच्छे इंसान के लिए तो अच्छा ही होता है, लेकिन बुरे के लिए तो पढ़ लीजिए 37 का 37 ज़बूर। जी बेटा। सोचो कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है। 37 ज़बूर बेटा, 37 ज़बूर। इसका आगे जो है, शाऊल को खुदा ने कहा कि तूने मुझे रद्द किया, चीजों को, जादूगीरों को मानकर मैंने तुझे रद्द कर दिया। इससे पहले कि खुदा हमें रद्द कर दे, हमें आज अपने अंजाम पर गौर करना है। और अगला जो है ज़बूर 37 और उसकी 37 आयत। जी। कामिल आदमी पर निगाह कर। कामिल आदमी पर निगाह करो। अच्छे लोगों पर आप निगाह करते हो, अच्छे लोग आपको अच्छे लगते हैं, आप अच्छे लोगों को देखते हो, आप उनकी तारीफ करते हो और आप कहते हो ये वाकई ही खुदा का बेटा है, ये खुदा का बंदा है, खुदा की बेटी है, खुदा की बंदी है। कामिल आदमी पर निगाह कर और रास्तबाज को देख। और रास्तबाज को देख, क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है। क्योंकि सुलह दोस्त आदमी के लिए अजर है। सुलह, सलामती, इत्तफाक, खलूस, मोहब्बत, मिलके रहना, प्यार करना, मोहब्बत रखना, ये आपके लिए अच्छा अजर है। हालेलुया। उसको खुदा ने नाम दिया है रास्तबाज का और सुलह दोस्त का। और आगे, लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे, इकट्ठे एक जगह पे, जहां मैंने आगे आपको पहले समझाया। लेकिन खताकार इकट्ठे मर मिटेंगे। इकट्ठे मर मिटेंगे। शरीरों का अंजाम हलाकत है। शरीरों का अंजाम हलाकत है। शरीरों का अंजाम हलाकत है। शरीरों का अंजाम हलाकत ही कर लो जो तक। हर बुरे काम का अंजाम बुरा है, हलाकत है, हलाकत है। अगर आज इन बातों को ना समझ सके, कभी कभी आप बहुत अच्छे होते हो, आपका ईमान बहुत मजबूत है ना? आपका ईमान मजबूत, आप बहुत अच्छे हो ना? कौन कौन है? आप मुस्कुराने से नहीं बात बनेगी, हाथ उठाने से बात बनेगी। उठाइए, उठाइए ना, आप अच्छे हैं, अच्छे हैं, शाबाश है। जगह चंगे ना पता नहीं चंगे ही हम आज तो बुरे बंदे को पूछो तो कहेगा मैं चंगा ही हूं। हालेलुया। लेकिन परखने और जांचने वाला खुदा है। दानियल की तरफ देखें। दानियल को खड़ा कर दिया गया। दानियल खुदा का नबी, दानियल को खड़ा कर दिया गया और उनको चुना गया वजीरों के लिए। 3 वजीरों में से जो तीसरा था वो दानियल था। फिर उनको नाज़िम इकट्ठे कर दिए गए और दानियल उन सबों में से सबकत ले गया, यानी फतह पा गया। जब फतह पा गया तो दानियल को एक आला दर्जा दे दिया गया। दानियल को एक आला दर्जा दे दिया गया। कुछ लोग उसकी अच्छाई से चलते थे, कुछ लोगों को उसकी अच्छाई पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ ही नाज़िम बना था, अब ये नाज़िम कैसे बन गया? नाज़िम ने कहा ये हमसे भी ऊंचा कैसे बन गया? आओ कुछ ऐसा करे कि दानियल को इसकी सजा दिलवाए। अब चंगे बंदे ने कोई सजा दे ही नहीं सकता। दुनिया में वो पीस जरूर सकता है, दुनिया की हलाकतों के आगे छोटे मोटे दुखों के अंदर तो फंस सकता है, पर ऐसी कोई ताकत नहीं होती जो उसे हलाक कर सके। हालेलुया। अब दानियल को जो फतह पा चुका है नाज़िमों और वजीरों से ऊपर, जब ये फतह पा चुका तो लोगों ने कुछ सलाह की, आओ इसको फंसाएं और इसको पकड़वाएं और कुछ ऐसा असूल बनाए, कुछ ऐसे बादशाह के पास जाए और उसे कहीं कोई नविश्ता लिख उस पर दस्तखत कर दे कि ये नविश्ता तेरे सिवा कोई ना जान सके, ना पढ़ सके, ना कोई इसको सजदा कर सके, ना इबादत कर सके, क्योंकि वो जानते थे कि दानियल सिर्फ जिंदा खुदा की इबादत करता है। इस बात को उन्होंने बादशाह के आगे लेकर गए। ए बादशाह, तुझे पता है? उसने क्या उसने कहा एक अहद मुकर्रर कर, एक आइन मुकर्रर कर, ताकि तेरे सिवा ना कोई किसी के आगे दरख्वास्त करे, ना कोई दुआ करे और ना ही कोई अपनी फरियाद लेकर जाए तेरे सिवा।
1 महीना ये कानून कायम रहे। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह को उनकी वजीरों और नाज़िमों की बात माननी पड़ी। ये बात कुछ दिनों के बाद नाज़िमों और वजीरों ने दानियल में से शिकायत ढूंढना शुरू कर दी। उन्होंने देखा इस बंदे में तो कोई बुराई नजर आती नहीं, क्या करें। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि ये 3 मर्तबा अपने खुदा के आगे फरियाद करता। हालेलुया। दिन में कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा वो खुदा के आगे बैठता और अपनी फरियाद खुदा के हुजूर देता। ये बात जाकर शिकायत उन नाज़िमों और वजीरों ने बादशाह के आगे लगाई। बादशाह देख, तूने दस्तखत किए थे, तूने आइन किया था, तूने नविश्ता किया था, अब देख दानियल पता नहीं किस खुदा के आगे इबादत कर रहा है। तेरी तौहीन हो गई, तेरा मजाक उड़ा रहा है, तेरी इज्जत नहीं कर रहा। बादशाह ने कहा, उसने कहा जो तूने आइन मुकर्रर किया है उसके मुताबिक दानियल को शेरों की माद में डाल। अब दानियल को इस बात का पता चला कि उसका खुदा के हुजूर की इबादत करना का अंजाम जो है वो बुरा है। तो दानियल ने कहा मुझे पता है कि इसका अंजाम बुरा नहीं होगा। हालेलुया। इसका अंजाम बुरा नहीं होगा। लेकिन जो शिकायत कर रहे हैं, देखिए जो शिकायत कर रहे हैं, जो जल रहे हैं, जो हम कभी हम दूसरों से जलना शुरू हो जाते हैं। ये जेलस हमारे अंदर न जाने कहां से आ जाती है, क्योंकि ये हमारे अंदर ही पाई जाती है। हम इंसान है ना, ये हमारी फितरत है। शाबाश, ये तो समझते हो। ये हमारी फितरत है। जेलस रखना, दूसरों की चीज को देख के अपने अंदर ही मन में इससे बड़े मंसूबे बना लेने या इससे बढ़कर सोच लेना, वो है कि छड्डो पर हम साडा वे। इसी तरह दानियल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं आई, लेकिन इन वजीरों के अंदर आई है, क्योंकि दानियल इनसे फतह पा चुका है। दानियल इस बात की कोई परवाह नहीं की, इसे फतह करने वाला खुदा है। दानियल ने खुद मिन्नत नहीं की। जब दानियल को शेरों की माद में डाला गया तो जिन लोगों ने ये बुरे मंसूबे बनाए थे, देखिए उनको अपने अंजाम से वाकिफ नहीं थे। वो अपने अंजाम से वाकिफ नहीं थे। दानियल सारी रात वहीं पे रहा, सारी रात उसी खुदा की इबादत करता रहा जिसे 3 बार पुकारता था। बाहर निकला, बादशाह ने बाहर निकाल दिया। आगे आप सब जानते हैं। बादशाह ने कहा दानियल तो बिल्कुल ठीक आया सारी रात। दानियल पर इल्जाम लगाया गया। जिन्होंने ये बुरा मंसूबा बनाया था, अब उनका अंजाम क्या होगा ये वो नहीं जानते। खाली उनको ना लेके आना। अब बादशाह क्या कह रहे हैं? कह रहे खाली उनको ना लेकर आना, बल्कि उनके बच्चों और बीवियों को भी लाना। हालेलुया। देखा खुदा तीसरी और चौथी पुस्तक ला देता है, वो खुदा है। दानियल तो खुदा की रजामंदी से फतह पा गया, जमीन पर भी फतह पा गया और आसमान पर भी फतह। हालेलुया। क्योंकि वो अपने अंजाम से वाकिफ था। इसलिए ये कहते सुलह दोस्त के लिए अजर अच्छा है। जे ताड़े च छाइयां ने ते ताड़ा अजर भी अच्छा है, ताड़ा अंजाम भी अच्छा है। उन्होंने जिन्होंने जेलस की, जिन्होंने मुखालफत की, जिन्होंने एवं झूठे मंसूबे ला दिते, बादशाह ने कहा खाली उन्होंने ना लेके आना, उन्होंने बीवी के बच्चों भी लियाओ ते ऐ सज्जादी भट्टी दे चोना सारे और क्या हुआ? चलती भट्टी में सॉरी इस शेरों की मांद में इन सबों को फेंक दो। और यकीन करें कि बादशाह ने अपने कानों से शेरों को उनकी हड्डियों तोड़ते हुए आवाज सुनी। अंजाम बुरा है। कभी गलत मंसूबे ना बनाए, कभी गलत ना सोचे, क्योंकि गलत कामों का जो नतीजा है वो गलत है। अंजाम से वाकिफ हो जाइए। इसलिए देखिए दाऊद क्या कह रहा है कि ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। दानियल अपने अंजाम से वाकिफ है, कहना फिर की कोई गल नहीं, किथे जाना लाई, किथे लेना है, ले जाना है ले जाओ, क्योंकि दानियल अपने अंजाम से वाकिफ है। उसे पता है कि दुनिया की कोई ताकत भी मुझे छू नहीं सकती। हालेलुया। लेकिन उनको जो गलत मंसूबे बना रहे हैं, जो गलत बातें दूसरों के लिए बना रहे हैं, जो घर के अंदर ही फसाद पैदा करके बैठ जाते हैं और अपने साथ अच्छे लोगों को भी फंसा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरों को नशा लगवाते हैं, बदोबदी हाथी च सिगरेट फड़ा के उन्होंने कहते नहीं पियो कोई गल नहीं, नहीं पियो कोई गल नहीं, और बाद में वो पीना शुरू हो जाते हैं।
वो जिंदगी गई। तो क्या हुआ? जिसने आज उनको गलत रस्तों पे लगाया है, जिसने शराब पीनी सिखाई, जिसने सिगरेट पीना सिखाया, जिसने चर्च पीनी सिखाई, जिसने तमाम और बुरे बातों या गंदी या जिनाकारी या किसी भी तरीके से इंसान को लगाया, क्या उसका अंजाम बुरा नहीं? अब देख ले, जो किसी के साथ ऐसा करते हैं उनका अंजाम भी बुरा ही होता है। हालेलुया। इसलिए अभी से तौबा करें, अभी से कह खुदा ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आपको बरकत मिली आज के कलाम से? जोरदार तारीफ। और जिन्ना मर्जी सब तन कवे मैनू अपने बैग च रख ले, मैनू अपने बैग च रख ले, हां ते तुसी चुक के रख ले हैं। ते जे ओ वड्डे ते कहो मैनू वड्डिया नहीं होई, तो कहो तेरे नहीं पता मैं वड्डन वाला ही हूं, हैं? वो काटने से बाज नहीं आता, उसको असली लानत मिली हुई है। ऐसा ही अभी भी वो खड़े है दुनिया में। आपके लिए बदनसीबी ये है कि वो दुनिया में है। दुनिया और उसकी मामूली खुदा की है, पर वो ना आसमान पे है और ना जमीन पर, वो खला के अंदर है और खला के अंदर इंसानों को अपने जाल में फंसाता है। हालेलुया। जड़ा काम होवे ना ते ना कहदे करो खुदा ने कीता है, कुछ अबलीस भी बाजी मारता है। हालेलुया। सो हमेशा याद रखिए। और दाऊद ने कितनी खूबसूरत बात की। मैं कहती हूँ कि दाऊद ने ये तो ना पूरे ज़बूर का खुलासा ही कर दिया। कहता है खुदा ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। आज से आप भी दुआ करेंगे, कोई ऐसा काम भी ना करते हो जितना अंजाम ही पैड़ा हुआ है? तो बचें और तौबा करें और खुदा की तरफ रजू आए। आए अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, ऐ मुबारक खुदा अपनी कौम को मुबारक बना, ऐ मुबारक खुदा अपने लोगों को मुबारक बना। तू प्यार करने वाला है, ये प्यार करने वाले बन जाए। तू मोहब्बत करने वाला है, ये मोहब्बत करने वाले बन जाए। तू जान निसार करने वाला है, ये जान निसार किया। तू फरमा बरदार रहा और मौत गवा रखी, इन्हें भी फरमा बरदार बना। क्योंकि खुदावन तेरा ही नाम जलाल पाए, तेरी ही शिफा आए और तेरी ही बरकत हम सबों पर नाज़िल हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। खुदावन आप सबों को बरकत दे। खुदा के कलाम के लिए जोरदार